Shambhu Acharya. Shambhu Acharya was born in 1954 and belongs to the ninth generation of a family that has practiced Patachitra for more than 400 years. His father, Sudhir Chandra Acharya, was a Potua, and his mother, Kamala Bala Acharya, practiced Alpana painting. Growing up in this environment, he learned scroll painting as part of daily life, absorbing both the technical skills and the tradition of visual storytelling that has been carried through generations. He works within the long standing tradition of Bengali Patachitra, an art from where painted scrolls are created as narrative sequences. His scrolls depict mythological, religious, and local stories such as Gajirpot, stories of Sri Krishna, episodes from the Ramayana and Mahabharata, Rash Leela, Manosha Mongol, and scenes from rural cultural life. Each scroll is meant to be read panel by panel, following the flow of a story much like an oral performance. His practice continues the close relationship between image, narration, and folk belief that defines photo painting. Shambhu Acharya follows traditional methods in preparing his materials, using handmade cloth and natural pigments derived from local sources. In performance contexts, Patachitra is often accompanied by song, linking painting with music and storytelling. Over the years, his work has been exhibited in Bangladesh and internationally, including in Indonesia, London, China, New York, Brussels, and Japan. His paintings are held in major collections such as the British Museum, the Victoria and Albert Museum, the Shanghai Museum, the Kunming Museum, the Fukuoka Museum, and the Bangladesh National Museum. Through decades of practice, Shambhu Acharya has played an important role in sustaining the tradition of Bangladeshi scroll painting. His work demonstrates how an old folk art form can continue in the present while remaining faithful to its inherited visual language and narrative structure. স্যার আপনি আসলে বলেন, শুরু করেন কিভাবে এটা এইটার এটা সাথে আপনার পরিবার যুক্ত হলো এই এটা শিল্পের তো সাথে? আমাদের বংশ পরম্পরা কাজ। আমি আমার হুম, পরিবারের ৯ পুরুষ। হ্যাঁ? ওই হুম, হুম, ভূমিষ্ঠ হয়েই রং তুলি দেখছি। কারণ বাবা প্রতিমা তৈরি করত, আর হুম, হুম। পট আঁকতো। মহাভারত, রামায়ণ, মনসামঙ্গল, গাজীর পট, এই যে গাজীর পট, হ্যাঁ? এগুলো আঁকতো। তো ওই ছোটবেলা থেকেই এই কাজ করি আমি। মানে আমি বর্ণমালাও শিখি নাই, স্বর পড়ি নাই যখন, তার আগের থেকে আমি ছবি আঁকতাম। হামাগুড়ি দিতাম, মানে আপুর পাড়া হামাগুড়ি দেওয়া যেটা, ওইটা হুম। পেন্সিল দিয়া, চক পেন্সিল দিয়া কাঠের পিঁড়ির মধ্যে, দেয়ালের মধ্যে, তারপরে মাটির মধ্যে, এগুলো আমি আঁকতাম। এই আঁকতে আঁকতে এইভাবেই আমার শিক্ষা। আমার বাবা ৮ আচ্ছা, পুরুষ, আমি হলো ৯ পুরুষ, 9 জেনারেশন। হ্যাঁ? আচ্ছা। এই আহ, তো স্যার এই কাজগুলা করার পিছনের ইতিহাসটা কি আসলে? মানে উনারা তো এগুলো শুরু করছিল কোনো একটা কারণ থেকে। মানে এগুলা কি মানে আপনি যদি বলেন যে এটা ৯ পুরুষ আগের কাজ, তাহলে তো এটা ব্রিটিশ আমলের আগের ব্রিটিশ, থেকে কাজ। ব্রিটিশের আগের থেকে। হ্যাঁ, ব্রিটিশ আমলের আগের থেকে কাজ। তো তখন কি পূজা পার্বণ এগুলার পূজা জন্য পার্বণ, এই হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে পূজা পার্বণে মূর্তি তৈরি করতো হুম, আর হুম, হুম। ছবি আঁকতো। যেমন আপনার আগে ছিল ধর্মীয়, মহাভারত, রামায়ণ, কোনো হুম, দেবদেবী, হুম। এরকম ছবি আঁকতো আর কি। ওটা দিয়ে পূজা তখন তো পার্বণ হতো। মুঘল আমল ছিল। হ্যাঁ, ব্রিটিশ মোগল আমলের আমল। আগের হ্যাঁ যুগটাই, হ্যাঁ হ্যাঁ। হ্যাঁ, তো কারণ তখন থেকেই তাহলে 450 বছর তো হয়েছে। তো ওই হুম, হুম। মোগলের ওই সময় থেকেই মনে করেন আমার পূর্বপুরুষ এই ছবি আঁকতো। আচ্ছা। এই ছবিগুলো আঁকাতে স্যার মানে ইমাজিনেশনটা আ কিভাবে করতেন? মানে এগুলার জন্য তো আপনাদের কোন রকমের বই ছিল না বা না, কোনো একটা রেফারেন্স ছিল না। না, না, এগুলো না। কি ইমাজিনেশন থেকে বা এটা যে চিন্তাভাবনা থেকে? কোনো মাটির মূর্তি তৈরি করতো এবং গল্প বলতো, গল্পের উপরে ভিত্তি করে ছবি আঁকতো কল্পনায়। যেমন গাজীর পটটা, গাজীর পট যখন আসলো, গাজী সাহেবের পীর
গাজী, হ্যাঁ? হুম, হুম। গাজী কালো চম্পাবতী এত তার প্রচার মানে সুন্দরবনে ছিল, কামরূপ কামাখ্যাতে ছিল, তার এই হিন্দু মুসলিম সবাই অসাম্প্রদায়িক প্রতীক ছিল এই গাজী। তখনই কল্পনা প্রসূত ওই তাকে ছবি আঁকলো। তার বাঘ, জীব জানোয়ার তার ভক্ত ছিল। এই যে বাঘ, বাঘের উপরে, হ্যাঁ? এ হুম। কুমির, বাঘ। হ্যাঁ, এইভাবে করে যে গাজীর পটটার রূপ দিল। আমাদের পরিবার থেকে কিন্তু গাজীর পট। আচ্ছা, আচ্ছা, মেদিনীপুরে আচ্ছা। আঁকে, ইন্ডিয়াতে আঁকে পটচিত্র কিন্তু এরকম না। কিন্তু আমাদের এখানে গল্প আছে। এটার গল্প আছে। ২৭ টা প্যানেলের মধ্যে প্রতিটা আছে গল্প এবং গান। হুম, হুম। এটা আমার লিঙ্ক দেওয়া আছে, দেখবেন আপনার ভিডিও করা। ওরা ডকুমেন্টারি করছিল, ওইটা দেখতে পারলে বুঝতে পারবেন। এই। আচ্ছা স্যার, আমি একটা জিনিস জানতে চাচ্ছি, এটা আমার নিজস্ব ইন্টারেস্ট থেকে। আম সেটা হচ্ছে আমি দেখলাম যে একটা বড় ক্যানভাসের মধ্যে আপনি হচ্ছেন গিয়ে বিভিন্ন পার্টিশন করে একেকটা ছোট স্টোরি সাজাইছেন। তো হ্যাঁ, এটা কি ওই গল্পটার থেকেই অনুপ্রাণিত হয়ে হচ্ছে গিয়ে করা? হ্যাঁ, যাতে হ্যাঁ, গল্প থেকেই, গল্পটার থেকে শুনেই অনুপ্রাণিত হই, ওটা আমি সৃষ্টি করি। আমি কিন্তু আচ্ছা, স্বাধীনতার পথ আঁকছি। ১৭৫৭ থেকে ৭১ পর্যন্ত ৩০০ বছরের ইতিহাস নিয়ে আমি ছবি আঁকছি। আচ্ছা। ও তো ২৪ খণ্ড। একেকটা ওইটা ছবি ওইটা আঁকতে স্যার কতদিন হুম। সময় লাগতে পারে? এই যে এগুলির ছবি লাগে ১৫ থেকে ২০ দিন। এগুলা ১৫ দিন থেকে ২০ দিন লাগে। কারণ এটা তো আমার এই বাজারে কেনা রং না, এবং অ্যাক্রিলিক না, কোনো প্যাস্টেল না, তারপরে কোনো অন্য রং না। এটা আমার তৈরি করতে হয়। ইটের গুঁড়া, ব্রিক পাউডার আরকি, ডিমের হুম, হুম। কুসুম, চালতা পাতা, তারপরে তেঁতুল বিচির কষ যেটা, এটা আমাদের মূল। ট্যামারিন্ড চিজ জুস, হ্যাঁ? ওকে। তো এগুলি তেঁতুল দেয়া বিচির রসটা কিভাবে ইউজ হয় এখানে? তেঁতুল একটু বিচিটা, আমাকে বলেন। এটা ওকে। বিচিটাকে এটা ভাজতে হয়। ভেজে এটা পানিতে ভিজিয়ে রাখি রাত্রে। সারা রাত্র ভিজলে সকালবেলা ওটার উপরে যে কালো খোসাটা, ওটা ফালাই দিলে ভিতরে একটা হুম, হুম। সাদা শ্বাস হয়, সাদা বিচি। ওটা আবার সেচতে হয়, হ্যাঁ? সেচার পরে তারপরে এই আঠা জাল দেই। জাল দেওয়ার পরে হুম, ব্রিক হুম। পাউডার, ইটের গুঁড়া যেটা হয় ওটার সাথে মিক্সড করি। মিক্সড করার পরে আমি মার্কিন কাপড় অথবা গামছার মধ্যে বা মোটা মার্কিনে বা মোটা ক্যানভাসের মধ্যে আস্তর দেই। আস্তর দিয়ে আমি পটের জমিন তৈরি করি। ক্যানভাস, আমরা আমাদের ভাষা হলো পটের জমিন। কৃষক যেমন আচ্ছা। আপনার ফসল ফলাইতে হলে ওই জমিনটাকে চাষ করে, আগাছা ফালাই দেয়, জি। পরিষ্কার উর্বর করে। ঠিক তেমনি আমরা ওই হুম, তেঁতুল হুম, হুম। বিচির আঠা, ইটের গুঁড়া দিয়ে এটাকে আমরা জমি প্রস্তুত করি। পটের জমিন বলি। আমরা ক্যানভাস হুম, বলি না। হুম। আমরা কৃষক, আমি শিল্পী না। ওকে। আমি কৃষক। অবশ্যই। একটা কৃষক। আচ্ছা। মানে আপনি একজন সৃষ্টিশীল মানুষ। আপনি এটাকে সৃষ্টি করতেছেন একেবারেই রুট থেকে। আপনার হ্যাঁ, মানে সব ধরনের ম্যাটেরিয়াল থেকেই জোগাড় করে নিতে হয়। কোন কিছুই হুম, রেডি হুম। থাকে না। আমি এখনকার যেমন ওয়ার্কশপ, সবকিছু রেডি থাকে কালার। হ্যাঁ, আমি কর্মশালা করছি, ওয়ার্কশপ পরিচালনা করছি। কারা ছিল? আমি খুব ভাগ্যবান। হুম, হুম। কায়ুম চৌধুরী, মুর্তজা বশীর, হামিদুজ্জামান খান, নিতন কুন্ডু, হ্যাঁ, সমরজিৎ রায় চৌধুরী। এরা ছিল, এদেরকে আমি ৭ জি দিন স্যার। শিখাইছি। এই যে ছবিটা, এই যে দেখেন, এই জি। যেটা, এই যেটা, ও হুম, হুম। এই যে মুর্তজা বশীর। আ এটা আচ্ছা। গ্যালারি কায়ার ব্যবস্থাপনায় যমুনা রিসোর্টে হয়। হুম, হুম, যমুনা রিসোর্টে আমি ৭ দিন ব্যাপী এই তেঁতুল বিচির আঠা, ইটের গুঁড়া হুম, এগুলো দিয়ে আস্তর কইরা আমি ক্যানভাসটা তৈরি করি। হুম। তারপরে আমি আমার রং দিয়ে, আমি যে রংটা তৈরি করছি এটা দিয়ে ছবি আঁকি। এবং তারাও আঁকছে। তারা খুব স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে আচ্ছা। এবং তারা গর্ববোধ করছে যে বিদেশি রং না হইলেও শম্ভু আছে যে ছবি আঁকা যায়। বাইরের রং হ্যাঁ, যদি বন্ধ আ হয়, হ্যাঁ। হ্যাঁ, আর কালোটা মশাল থেকে নেওয়া। এই কালোটা আগে দাদি, চাচি, নানিরা ওই যে কাজল দিত না? কাজল, হুম, ওই হুম। মশাল থেকে, ওই কুপির থেকে নিয়ে তারপরে এটা ডিমের কুসুম দিয়া বানাতে হয়। ডিম, ডিমের কুসুম দিয়া হ্যাঁ, হ্যাঁ। গোলায় গোলায়, এবং সাবুদানা, সাবুদানা, সাবু দিয়া জাল দিয়া আগে জ্বর হইলে খাইতো। ওইটা দিয়া গোলায় গোলায় জি। তারপরে কালোটা বানায়। আমার সব ব্যতিক্রম, দেখেন না? উজ্জ্বল রং কিন্তু চোখে বিধে না। এই রংগুলা স্যার কি মানে অনেকদিনই থাকে, মানে অনেকদিন সংরক্ষণ করা যায়। মানে উঠে না, না? ডিউরেবিলিটি অনেক এটা বেশি। আমার বাবার হাতে শিল্পকর্ম এখনো আছে। হুম। আর আ ৫০-৬০ বছর আগে, ৬০ বছর আগের ছবি এখনো আছে। এখনো আছে। এটা আছে আ ডক্টর কামাল হোসেন সাহেবের বাসায়।
ডক্টর কামাল হোসেন আচ্ছা। বাংলাদেশের সংবিধান প্রণেতা, তার ওয়াইফ হামিদা হোসেন কালেকশন হুম, করছিল হুম। বাবার কাছ থেকে। সেটা এখনো আছে এবং এশিয়াটিক সোসাইটিতে আছে একটা। তো এই যে রংগুলা স্যার আপনারা মানে আপনি এগুলা কিভাবে আবিষ্কার করলেন যে এই তেঁতুল পাতার তেঁতুল বিচি থেকে হয়, চালতা পাতা হ্যাঁ, থেকে হয়? ছোটবেলায় দেখছি আমার বাবা, মা, হুম। আমার চাচী এরা এভাবে তৈরি করতো। আমি এভাবে করি। আমি আমি জাপান গেছিলাম। আমাকে অ্যাক্রিলিক রং দিছিল। আমি এটা কাজ করতে পারি না। আমি এটা করি নাই। তারপরে আমি রং নিয়ে গেছি, আচ্ছা। ইটের গুঁড়া-টুড়া নিয়ে গেছি জাপানে। ওরা দেখে অবাক। আরে এইটা তেঁতুল বীজের থেকে আটা হয়, ডিমের থেকে এলামাটি, সাবুদানা, শীষকালি। আর নীলটা হলো গাছের নীল, চাকা নীল, গাছ থেকে তৈরি হয়। গাছের পাতা হুম, থেকে হুম। জাল দেওয়া হয় নীল। হ্যাঁ, তাহলে নীলের সাথে সাদা দিলে আকাশি হয়। নীলের সাথে হলুদ দিলে সবুজ হয়। তাই না? বুঝলাম। তো এইভাবে হ্যাঁ। করতে, করতে গিয়ে আমি স্বাচ্ছন্দ্য এবং তুলিটা কি ছাগলের লোম। আচ্ছা। আমি বাজারের তুলিটা তুলি নিয়ে দিয়েও একটু করি বলেন এখন। স্যার। বাজারের তুলি হুম, দিয়েও করি। কিন্তু এই যে হুম। কলা পাতার যে দাগগুলি এই যে দেখছেন? হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। এই দাগগুলো হলো ছাগলের লোম। হুম, ছাগলের লোম দিয়ে তুলি বানাই। ওইটা দিয়ে এইভাবে কাজগুলো করি। হুম। আমি কোনো এক্সিবিশন দেখি না। আচ্ছা। হ্যাঁ, এবং দেখি না, এক্সিবিশন দেখি না। এই যে ঢাকাতে এক্সিবিশন হয় আমি দেখি না। আমার ভয় যদি ওই জিনিসটা আমার মাথায় আসে, যে ওই কালার কম্পোজিশনটা যদি ওকে। আমার মাথায় আসে, তাহলে তো আমি ভালো আঁইকা যাবো। আমার ভালোর দরকার নাই। আমি অখাদ্য আঁকি, খারাপ আঁকি, আমি আমার মতোই থাকবো। ও স্যার আমাকে একটু বলেন তো মানে এই পটচিত্রটার ইতিহাস এবং এটা আমাদের বাংলাদেশে আসলে কিভাবে প্রভাব ফেলছে? মানে পট্টচিত্রটা আগে আগে যেভাবে আমরা বিনোদনের তৈরি আগে বিনোদনের মাধ্যম ছিল। বিনোদনের মাধ্যম ছিল জমিদার বাড়ি, রাজাদের বাড়িতে এই গাজির গান হইতো এবং এই প্রদর্শনটা হইতো। এটা গ্রামে, গ্রামে হুম, ঘুরতো এবং নতুন ফসলের সাথে সম্পর্ক আছে। নতুন ফসল, ধান, হুম, অগ্রানের ধানের সাথে হুম, এটা রিলেটেড। তখন এই 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 গাজীর পট্টা নিয়া এটা বাড়িতে, বাড়িতে, গ্রামে, গ্রামে ঘুরতো এবং এটা ধান কালেকশন করতো, সংগ্রহ করতো। এটা হুম, বিনোদনের মাধ্যম ছিল যে ওই রাজার বাড়ি, ওই জমিদার বাড়ি, হ্যাঁ, গাজীর গান হবে। তা এখন আমি মনে করি এটা আমি ধরে রাখছি চ্যালেঞ্জ, হুম। যে এই যে যতই অ্যাডভান্স হোক আপনার গিয়া এই মোবাইল বা অন্যান্য কিছু, কিন্তু আমার পটচিত্র আদি এটা থাকবে চিরদিন এবং এটা মানুষের মনে গিয়া এটা একটা দাগ কাটে, মানুষের মনের সাথে সম্পর্ক। গাজীর পট, হ্যাঁ, আমার পটচিত্র, এটা মানুষের মনের সাথে সম্পর্ক। এটা আমার পূর্বপুরুষের ঠিকানা। বাঙালিত্ব, বাঙালি মহিন যারা আছে বাঙালির পূর্বপুরুষের ঠিকানা হচ্ছে এই পটচিত্র আদি। এটা হলো আমার ভিত, বুঝ ফাউন্ডেশন। আমরা তো আগে এটা হুম। আঁকতাম। শিল্পী দেবদাস চক্রবর্তী, তারপরে ইসে আপনার কিবরিয়া স্যার, শফিউদ্দিন স্যার বলছে যে শম্ভু তোমার হলো ভিত, ফাউন্ডেশন। এটাকে ভর দিয়েই আমরা আধুনিক শিল্পীরা প্রতিষ্ঠিত হয়েছি। তবে এই জিনিস লোকজ ধারা যেটা, সেটাই মানুষের মনটাকে হুম, হুম, আকৃষ্ট করে। আপনার গানটাও যদি হুম। একটা দোতারার টোকাটা আসে, দোতারা, নট গিটার, একতারা, আপনার ভিতরে গিয়ে এটা একটা অন্যরকম আলোড়ন সৃষ্টি করে। এটার কাপড়টা কি স্যার আলাদা এই পটচিত্রের? কাপড়, না জি। না, মোটা মার্কিন কাপড়, মোটা মার্কিন। আচ্ছা। আগে তো মোটা গামছা মার্কিন তৈরি কাপড়। হতো। আগে গামছা তৈরি হতো। আমার বাবা গামছা তৈরি করছে। গামছাটা আমি করি মাঝে, মাঝে। কিন্তু হুম, ওই হুম। কাস্টমার যারা না, এটা স্থায়িত্বের ব্যাপার আছে, লংজিভিটির ব্যাপার আছে। তাই হুম, না? হুম, হুম, তো হুম, হুম। কাপড়ে কাপড়ে হুম, ছিঁড়ে হুম। যেতে পারে। ছিঁড়লে হয়তো আমাকে ক্লেম দিব, যে কি ব্লেম দিব, যে তোমার ছবিটা হুম, যেন হুম, ছিঁড়ে হুম। গেল। তো এইজন্য নষ্ট হয়ে গেল। হ্যাঁ। মোটা কাপড়ে এটা হ্যাঁ। আস্তর দিয়ে তারপর এটা করি। বিশেষ কোনো কাপড় না। এটা ওই মার্কিন মোটা কাপড় বা মোটা ক্যানভাস যেটা আছে এটাকে আমি এইভাবে করি। হুম। মহরমের ফটো আমি আঁকছি। মহরম। আচ্ছা। আমি স্বাধীনতার ফটো আঁকলাম, কেন হবে না? আমি স্বাধীনতার ফটো হ্যাঁ। আঁকলাম না? ১৭৫৭ থেকে আচ্ছা। ৭১ পর্যন্ত, কেন হবে না? হ্যাঁ। আজকে যে আমাদের কেন? ঘটনা, এটা যদি আমি পটচিত্রের স্টাইলে আঁকি, কালকেই তো এটা পুরানো হয়ে যাবে। এটা উদ্যোগ নিতে হ্যাঁ। হবে। এটা ওরকম সবই তো থাকতে ইতিহাস। হবে। হ্যাঁ, ইতিহাস। আগে ছিল, এখনকার করলে আবার আগামীতে এটা পুরানো হয়ে যাবে। তাই না? স্যার এটা তো আসলে একটা সংরক্ষণ পদ্ধতি। একটা আ হুম, মানে একটা গল্পকে আপনি যখন ছবিতে রূপ দেন, মানে এটা কিন্তু হুম, লেখার পারস্পরিক একটা ব্যাপার। আপনি হুম। লিখতেছেন আর এখানে কিন্তু আপনি ছবিতে সবকিছু দেখাচ্ছেন। সো জি, জি, জি। আমি বলব যে এটা একটা ইতিহাস গল্প হইতে পারে ছবি অবশ্যই, আঁকাটার অবশ্যই, মাধ্যমে। হুম, অবশ্যই। হুম, হুম। আমি একটা ছবি আঁকছি আপনার ১০০ ফিট। ১০০ ফিট বাই ৮ আচ্ছা, ফিট হাইট। ৮ ফিট, ৮ ফিট বাই ১০০ ফিট। আচ্ছা। হ্যাঁ? ছবি হুম, হুম। আঁকছি ওটা ২০০০ বছর আগের ইতিহাস। রামায়ণ, মহাভারত
ওটার নাম দেওয়া হয়েছে হুম। সমুদ্র মন্থন। এই আর্টটা তো স্যার আমাদের সংরক্ষণ করতে হবে। এই আমাদের যে আসলে নতুন সমাজ, তরুণ সমাজ এদের না, মধ্যে তো না, কে আমাদের করবে? এই কে করবে? আমি তো ফ্রাস্ট্রেশনে ভুগি। হতাশায় ভুগি। কেন এই কাম করে আমার তো চলছে না, আমি চলতে পারছি না। ওই যে ভালোবাসি, অন্য হুম, কাজ করলে আমাদের অপরাধ হুম। হবে। অন্য কাজ করলে, অন্য পেশায় গেলে যে হাজার কোটি টাকা মালিকও হই, তাহলে এটা অপরাধ হবে। আমার পূর্বপুরুষ অভিশাপ দিব যে না তুমি এই লাইনে থাকো। ওটাকে চিন্তা করে আমি এই লাইনে আছি যে না আমার আচ্ছা। পূর্বপুরুষ অভিশাপ দিব। আমার হুম। অন্য কাজ মানায় না, অন্য কাজ অন্য পেশা মানায় না আমাদের। তো স্যার এগুলা সংরক্ষণ করার জন্য কি আপনার নির্দিষ্ট কোনো তাপমাত্রার প্রয়োজন হয়? মানে আ না, ওয়েদার কি তাপমাত্রা ফ্যাক্ট কি এখানে? ছবি নিয়ে এটা মনে হয় ৩ মাস পর পর একটু রোদ্রে দিলে ভালো। স্যার আপনার কি কোনো মিউজিয়াম বা কোনো সংগ্রহশালা করার ইচ্ছা আছে সত্য? না, 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 ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন আমার বাড়িতে গেছিল। ইউরোপিয়ান রাষ্ট্রদূত ২ বার গেল, আমেরিকার রাষ্ট্রদূত গেল ৪ জন আমার বাড়িতে। এরা বলছিল আমাকে একটা কমপ্লেক্স করে দিব, হুম, হুম। ৩ কোটি টাকা ব্যয়, এবং জায়গাটা ট্রাস্টি করে দেওয়া হবে। হুম, হুম। তারপর আমি দেখলাম যে না, আমি লাইনচ্যুত হয়ে যেতেছি গা। যে আমার মুজাক করা বাড়ি হুম, দরকার হুম। নাই, আমার গাড়ি দরকার নাই, আমার কোনো বিল্ডিং দরকার নাই। হুম। তাহলে আমি ছবি আঁকতে পারবো না। আমার এই যে প্রাণের ছবি, এই হ্যাঁ, কলাপাতা বউ, এগুলা এগুলো আসবে না, এগুলো হবে না। রাষ্ট্রদূত ২ বার গেছে, এগুলা বুয়েটের হবে। ইঞ্জিনিয়াররা গেছে, যারা শিক্ষক, ডক্টরেট, তারা গাড়ি নিয়ে হুম, গেছে যে আপনাকে ৩ কোটি টাকা ব্যয়ে হুম, হুম, একটা গ্যালারি করে দেই, একটা ওয়ার্কশপ সেন্টার, হুম, যে আপনি ছাত্র পড়াইতে পারেন, আর্ট দেখাইতে পারেন, এগুলা। কিন্তু হুম, 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 আমাকে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকে একটা অ্যাকাউন্ট করতে বললো যে ওই অ্যাকাউন্টে আপনার টাকা হুম, থাকবে। হুম, কালকে আপনি ৩ কপি ছবি হুম, দিবেন, ছবি দিয়ে আপনার অ্যাকাউন্ট করবেন। আমার তো অ্যাকাউন্ট নাই কোনো। বলে তাহলে স্ট্যান্ডার্ড না। চার্টার্ড ব্যাংকে করেন। কিন্তু আমি চিন্তা করলাম রাত্রে, আমি তো প্রার্থনা করি, ডাকি, গডকে ডাকি। আমি তো আল্লাহকে হ্যাঁ, ডাকি যে আমি ছবি যখন আঁকি জি। তার নাম নিয়ে বসি, যে ছবিটা যাতে ভালো হুম, হয়। হুম, আমার ছবিটা যেমন দর্শক আকৃষ্ট হয়, তুমি সেই শক্তি আমাকে দাও। আমি তাকে আগে ডাকি এবং কাঁদি আমি। তারপরে আমি ছবি আঁকতে বসি। এই যে ছবি তো এইভাবে ভালো হয় না, এইভাবে আকৃষ্ট হয় না। তার হুকুম দরকার। তার কাছে আমি প্রেয়ার করি, হ্যাঁ, তার কাছে আমি আরজি করি। তারপরে আমি ওই যেদিনকে আমি অ্যাকাউন্ট করব তার আগের দিনকে রাত্রে আমি চিন্তা করলাম, রাত্রে সারা রাত্র বসে ডাকলাম যে না, এটা আমার জন্য না। এই ৩ কোটি টাকা মুজাক করা বাড়ি-টাড়ি এত কিছু, এটা আমার দরকার না। এটা আমার মানায় না, এটা আমাকে। তো আমার কোনো স্বপ্ন-টপ্ন নাই। স্বপ্ন দিয়ে কি হবে? হুম, এই আর্ট তো মনে করেন এখন ঢাকা শহরে কোনো জায়গায় ডিসপ্লে করে আগুন দিয়ে জ্বালায় দিব, পোড়াই দিব। যে এগুলো আবার কি? তো কোথায় বসবাস হ্যাঁ, করি আমি? আমি কি স্বপ্ন দেখব? এখন আর কোনো আশা হুম, ভরসা হুম, আমার নাই। এখন আমার ইচ্ছা, বাইরে কোনো এক্সিবিশন কেউ যদি আমাকে ডাকে, তাহলে আমার হুম, বাতাসটা বের হওয়ার আগ পর্যন্ত, নিঃশ্বাসটা বের হওয়ার আগ পর্যন্ত শুধু ছবি আঁকবো। পটচিত্র, এটা পটভূমি। যেই কোনো কাহিনী, গল্প দিয়েই এটা চিত্রণ করা যায়। পটভূমি। পটভূমিকে থেকেই পটচিত্র। হুম, হুম, যা ঘটছে, যা আমি দেখছি, যে আমার চিন্তা চেতনা আছে, সেটাকে আমি ক্যানভাসে আনবো। ওইটি পটচিত্র। পটচিত্রের এক সাইড হুম, কেন? মানুষের মাথায় যখন ছিল না, মানুষের মাথায় তখন আসে নাই যে ২টা চোখ, ২টা কান, একটা নাক, এটা সামনে কিভাবে আসে? এখনো দেখবেন কোন শিশুরা হুম, যদি ছবি আঁকে, এক সাইড টান দিয়ে আঁকে ১ম। কারণ ওর মাথায় ঢোকে নাই হুম, যে ২টা চোখ, এই নাকটা সামনে কি করে আসবে, ঠোঁটটা সামনে কি করে আসবে। ওই আদিকাল থেকেই, আচ্ছা। মানে আঁকার আদিকাল থেকেই এক সাইড, ওয়ান সাইড। তো কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা বলেন স্যার আপনার ছবিতে, যেগুলো আপনি সবসময় ইউজ করেন বা আপনার নিজস্ব স্টাইল আছে। হ্যাঁ, আমি তো ওই যে আঁকলাম আপনার স্বাধীনতার পর যেটা, হ্যাঁ, সেটাও এই হুম, স্টাইলই হুম, আঁকছি। আমরা স্বাধীনতার যারা মনে করেন আমার আচ্ছা। চরিত্রগুলো ছিল, কাউকে বাদ দিয়ে না। সেই ১৭৫৭ থেকে শুরু করে পলাশীর যুদ্ধ, নবাব ক্লাইভ যে যুদ্ধ, ওখান থেকে শুরু করে একদম আমাদের ৭১ পর্যন্ত চূড়ান্ত বিজয়। এবং যার ভূমিকা আছে, কাউকে বাদ দিয়ে না। কাদের প্রতি biased হয়ে না যে হয় এ আমার প্রিয়, এ আমার প্রিয় না, তা না। যার যতটুক যা ভূমিকা আছে সেটাতে করছি। কিন্তু সেটাতে একটা দেখেন মূল্যায়ন হবে না। কারণ আমাকে বলবে তুমি এরে বড় করছো, এরে হুম। ছোট করছো, প্রশ্নের সম্মুখীন হবো। আমি কোথায় যাব? নতুন তরুণ সমাজ যদি পটচিত্র শিখতে চায় তাহলে তাদের জন্য আপনার না, আ শিখতে চাই কি, আমি তো উপদেশ কি কাউকে থাকবে? শিখাই না। আমি তো মনে করেন আমি নিজেই কিছু জানি না। এটা আমার শিখানোর কিছু নাই।
আমি কোনো কাউকে শিখাতে চাইও না। এটা দরকার নাই। এটা শিখলে তার লাভ হবে না। তার কষ্ট হবে। তার অনেক স্ট্রাগল পোহাইতে হবে। সোশ্যাল মিডিয়া চ্যানেলে আসলে আমি এটাই সংরক্ষণ করতে যাচ্ছি যে ধরেন আপনার কিছু কথা, আপনার কিছু কাজ যদি আমরা এখন সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে দেখাতে পারি, কারণ এটা তো এখন অনেক বড় এবং স্ট্রং একটা প্ল্যাটফর্ম যেটার মাধ্যমে ধরেন বিশ্বের সব কোণায় পৌঁছে যাওয়া যায়। এখন তো আর কেউ আগের মতো বই পড়ে না বা আগের মতো টিভি দেখে না বা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গাতে খবর নিতে যান। তো সেই জন্য এটা আমার একটা ছোট ইনিশিয়েটিভ যে না, আমারও আশা ভরসা, আমি যাতে ওই করে যে সাক্ষাৎকার বলি যে আমি যদি পুনর্জন্ম হই, আবার যদি জন্মগ্রহণ করি, যাতে এই পটচিত্রকরই হয়ে জন্মগ্রহণ করি। কারণ এটার ওই যে পরিচিতি, আপনি যে আমাকে ডাকলেন, কথা বলতেছেন কেন, এটা জানি বললেই। তো আমি চাচ্ছিলাম যে এটা আমার দেশের বাইরে বিভিন্ন জায়গায় প্রদর্শনী করতে, যে জানুক এই দেশের কৃষ্টি এত 9 জেনারেশন। এটা লন্ডন এক্সিবিশন, লন্ডনে আমি করছি, লন্ডনে 99 ফেস্টিভ্যালে গেছিলাম। ওখানে আরো হুম, আরো হুম, দেশ আছে, ফ্রান্স আছে, হুম। জার্মান আছে, সব জায়গায় যে একটা এক্সিবিশন করি। এটা মানুষের জানুক, মানুষের মধ্যে আমি দিয়ে দিই, এই আর কি। স্যার আপনার কোনো মজার অভিজ্ঞতা আছে এই কাজের সাথে যুক্ত থাকার সময়কালে? মজার অভিজ্ঞতা কি, আমি তো মানে কোথাও চীনে গেছিলাম। চীন দেশে, চীন। ওই সাকুরশা স্যারও গেছিল, সাকুরশা হুম, বাংলাদেশের সিনিয়র আর্টিস্ট, চারুকলার ডিন। তো আমরা বেঙ্গল থেকে পাঠাই, আমরা গেছিলাম ওখানে আপনার সাংহাইতে। তো সাংহাইতে গেলাম, তো ওখানে আমাদের ছবি রাখলো তারা মিউজিয়ামে। হ্যাঁ, তারপরে একটা হোটেলে আমাদেরকে, বিমানে লেট, ওখানে আমাদেরকে থাকতে দিল এবং খাওয়ার জন্য আমাদেরকে ডাকলো যে তোমরা এখানে খাইতে পারো, আসো। খাওয়ার পরে খাইতে গেছি মতন, ওখানে শুয়োরের মাংস দিছে। হ্যাঁ, এটা তো হারাম মুসলিমদের জন্য, আমার জন্য হারাম। হ্যাঁ, আমি খাই না। সাকুর স্যার মুসলমান, আমাকে স্যার এটা খাইয়েন না, এটা শুয়োরের মাংস। তারপরে আবার বলছি, আবার শুয়োরের মাংস নিয়ে এসে। তো এখন তারা, আমরা ইংরেজিতে বলি, বোঝে না, বাংলায় তো বোঝেই না মেয়েরা। তারপর আমি কি করলাম, একটা ছবি কাগজের মধ্যে আমি শুয়োর একটা ক্রস দিলাম। তা আমি সাকুর স্যারে বললাম, স্যার আমি তো গরু খাই না, গরুও ক্রস দিলাম। তারপর আমি চিংড়ি মাছ আঁকলাম, মুরগি আঁকলাম, ডিম আঁকলাম, সবজি আঁকলাম। ওইটা দেখে ওরা খানা বানাই দিয়েছে। এই আমার মজার অভিজ্ঞতা। এটা আসলে খুব মজার অভিজ্ঞতা। হ্যাঁ। স্যার এটা কত সালের ঘটনা? এটা 2008-এ, আচ্ছা। 8 কি 9 হবে। আর চীন। কোনো মজার স্মৃতি? আর মজার স্মৃতি, ওই 71 সনে পাক বাহিনী যখন আমার এলাকায় গেল, তখন আমি সিগারেট বিক্রি করতাম। ওই স্বর্ণ বিক্রি করে, আমার আব্বা স্বর্ণ বিক্রি করছে 90 টাকা ভরি। হুম, এখন 2 লক্ষ টাকার উপরে ভরি। হুম, হ্যাঁ, তখন ছিল মার্কেটে ছিল 120 টাকা, আর আমার আব্বা বিক্রি করলো 90 টাকা ভরি। তো 90 টাকা ভরি, 13-14 ভরি স্বর্ণ ছিল, ওগুলি বিক্রি করার পরে যা টাকা হয়েছে সবাইকে ভাগ করে দিল। তা আমাকে টাকা দিছে, আমি লুঙ্গি পরতাম, পাঞ্জাবি এবং টুপি ছিল মাথায় আমার। তখন সিগারেট আনতাম, সিগারেট খুব ব্যবসা হইতো ভালো। তা আমি 600 টাকারে 900 টাকা বানাইছি। হুম, হ্যাঁ, 600 টাকারে 900 বানাইছি। তো এখন বাজারে যখন সিগারেট বিক্রি করি, পাকিস্তানি বাহিনী যায় হালকা মেশিন গান লইয়া, পাক বাহিনী হুম, হাইটা যেতেছে, আর আমি পেন্সিল দিয়ে বসে বসে ওদের আঁকতাম এই জন্য যে ওদের সাথে আন্তরিকতা করে, যাতে আমাদের অ্যাটাক না করে। আর সুযোগ যদি হুম, পাইতো, হুম, ওকে ধরে আমি নিয়ে যাব। হুম, কিন্তু আমি যখন নিশ্চয়ই। আইকা তাদেরকে গিফট করতাম, তারা বলতো বহুত আচ্ছা है, বহুত আচ্ছা है, ও সাচ্চা আদমি হয়। খুব আমাকে খুব প্রশংসা করতো। হ্যাঁ, প্রশংসা করি। তো এইতে করে কি হলো, ওদের সাথে এটা করাতে আমাদের ওই এলাকা বাজারের মধ্যে কোনো অ্যাটাক হয় নাই গে। তো এইটা নিয়ে আমি মনে করি যে না, এটা আমার খুব কাজে আসছে। এটা মুন্সিগঞ্জে। আচ্ছা, মুন্সিগঞ্জে। ওকে। আপনার ছোটবেলা কি মুন্সিগঞ্জেই কাটছে? ওখানে আমার মানে বাড়ি, ওখানে পারিবারিক আমার জন্মভূমিষ্ঠ। আমি হুম, হুম। 24-এ আপনার ইসে জুলাইতে এখানে আসছি। স্যার আপনার কি কোনো বই লেখার চিন্তাভাবনা আছে? পটচিত্র নিয়ে? না, আমার কোনো লেখার ইয়ে নাই, এই লেখার কোনো পরিকল্পনা নাই। তো হুম, হুম, এক্সিবিশনে হইলো আমার, দেশে হইলো, বিদেশেও হইছে। তো এখন হুম, সামনে হুম, এক্সিবিশন করবো। আমাকে পাকিস্তান যাওয়ার জন্য বলছিল অক্টোবরে। পাকিস্তান যাই হুম, নাই। হুম। পাকিস্তান একটা ফেস্টিভ্যালে। তো আচ্ছা। যাওয়া হয় নাই।
আর গত মাসও গেল আপনার ইসে থাইল্যান্ডে। গ্যালারি কায়া বলছিল আমাকে, আমন্ত্রণ জানাইছিল, আমার ছবি গেছে কিন্তু আমি যাই নাই। আমার বাবা যেদিন আপনার মারা গেল, সেদিন বেলা 8টার সময় বাবার জাতীয় কারুশিল্প পরিষদ থেকে চিঠি গেল 8টার সময়। 3টার সময় বাবা মারা গেল। উনি পুরস্কারটা আচ্ছা। হাতে গ্রহণ করতে পারেন নাই। এবং আমার মাও আচ্ছা। আম্মাও আমার আলপনা আঁকতো কাঠের কাঠের পিঁড়ির মধ্যে, কাঠের বাটা পিঁড়ি, তেলাই, যেটা তেলাই দেন না আপনারা, তত্ত্ব যেটা তেলাই দেন, আলপনা করতো। কাঠের বাটা পিঁড়ি, কুলা, ঘট, আলপনা আঁকতো আমার মা। আর আমার বাবা প্রতিমা তৈরি করতো আর এই ছবি আঁকতো, রামায়ণ, মহাভারত, গাজীর পট, এগুলো আঁকতো। আমি তো ছোটবেলা দেয়ালে দেয়ালে কচু পাতা, পুঁই বিচির গোটা, পুঁই শাক আছে না, ওইটার গোটাটা আছে হুম, লাল রং হয়, লাল রং হয়। হ্যাঁ, ওটা দিয়ে টিয়ার ঠোঁট দিতাম, কচু পাতা দিয়া ঘষা দিলে ওয়ালের মধ্যে আপনার ইয়ে হয়ে যেত গা, কচু সবুজ রং হইতো। হুম। টিয়া একটা, আমার কাছে রং ছিল না, আমি রং দিয়ে আঁকতাম না, আমি ওই যে চারা, ইটিয়ার গুঁড়া, এ, কয়লা, আঙ্গার, এগুলো দিয়ে দিয়ে ছবি আঁকতাম, মানে রং রং ছাড়াই ছবি আঁকতাম আমি। কোনো বাড়িতে তো সাদা চুন দিয়ে রাখছে, আমি আঙ্গার দিয়ে ছবি আঁকছি। আমার আম্মার কাছে বিচার দিছে যে, শম্ভুর মা তুমি আসো, তোমার পোলায় আমার দেয়ালটা নষ্ট করে ফেলাইলো। 24 ঘন্টার মধ্যে 20 ঘন্টা, 18 ঘন্টা, 20 ঘন্টা, 18 ঘন্টা আমি কাজ করি, কাজের মধ্যে আছি। আমার খেলাধুলা, প্রেম, ভালোবাসা, আমার বন্ধু, আমার সবই আমার, আমি কোনো সময় নষ্ট করি নাই জীবনে। আমি সবসময় আঁকার মধ্যে রয়েছি। আমি রিল্যাক্স কখন, যখন আমি অবসর থাকি তখন আমার যন্ত্রণা হয়, যখন আমি ছবি আঁকি ওইটা আমার আরাম লাগে। এখন আপাতত কিসের ছবি আঁকতেছেন স্যার এখন? এগুলো এগুলো কাজ করতেছি, কিছু অর্ডার আছে। আহ, আর দেখি, কাজ করে জমাইতে থাকি, এত একটা এক্সিবিশন করব, দেশে পারলে দেশে হুম, করব, বিদেশ পারলে বিদেশ করব। আগে ছবি জমা করি হুম। আগে। আর কিছু অর্ডার আছে, এটা অর্ডারের ছবি। কিছুদিন আগে দিল্লিতে একটা ছবি পাঠাইলাম। আবার কিছুদিন আগে নিল স্পেনের রাষ্ট্রদূত, উনি ছবি নিল, স্পেন। বিভিন্ন জায়গা থেকে অর্ডার টুকটাক আসে আর কি, একটু কম আসে, টুকটাক আসে। গাজীর পট্টার গান আছে, গল্প আছে, আমার লিঙ্ক দেওয়া আছে, ভিডিও। আচ্ছা। আমার বাড়িতে যে আচ্ছা। ইটা করে, ডকুমেন্ট করে, যে গায়ন নিয়ে হয়েছিল, ওইটা আমার দেখবেন, ওইটা দেখবেন। গাজীর গল্পটা, আচ্ছা। ব্যাখ্যাটা পুরোটা আছে, প্রতিটার প্যানেল, 27টা প্যানেলের এই গল্পটা আছে, এই দেখেন এটা। আচ্ছা। স্যার গান কি খুব ইম্পোর্টেন্ট না? গান। ডিটেড, গাজীর গাটের সাথে ছবির সাথে সম্পর্ক আছে। এটা এখন হলো মৃত, মৃত, ডেড। যখনই আপনার গানটা হবে তখন এটা জীবন্ত হয়ে যাবো গা। অর্থাৎ বর্ণনাগুলো দিব, আচ্ছা। তখন আপনার চোখে ভাসবো। আর মরা শিমুল গাছে, শিমুল গাছের ফুল পাতা ঝরে গেছে, তখন গৃহস্থ গাজীর কাছে গেল, যাওয়ার পরে বলল যে, গাজী সাহেব, আমার তো মরা গাছ, এরকম ফুল হয় না। তখনও বলল, তুমি যাও, আমি আসতেছি। হাত স্পর্শ করলো, স্পর্শ করার সাথে সাথে এই যে ফুল ফুটলো, এই যে ফুল, শিমুল ফুল, তুলা গাছ। তারপরে আছে লক্ষ্মী, তারপর আছে গোয়ালা, গরুয়ের দুধ দেয় না, গাজীর কাছে গেল যে, আমার তো গরুয়ের দুধ দেয় না। তখন বললো, ঠিক আছে, শিমুল গাছের এখানে নিয়ে আসো, আমি স্পর্শ করব। হাত স্পর্শ করলো, তখন এই দুধ পাওয়া শুরু করলো। তখন দুধ বইতে পড়তেছে, এখন তো গোয়ালে ভুলে গেছে, এখন আর মানুষ মানত করে না। তখন ওই গাজী বাগরে পাঠালো, যাও ওর গাভীটাকে ধরে নিয়ে আসো, ওই যে গাভী ধরে নিয়ে আসো। স্যার গাজী এগুলো আসলে কে ছিল? গাজীর ইতিহাস হলো, গাজী সাহেব একজন আধ্যাত্মিক পুরুষ। উনি জীব জানোয়ার ওনার বশ হুম, মানত, কোন জীব ওনার ভক্ত থাকতো। উনি মানুষের মঙ্গল করত, জগতের মঙ্গল করত। উনি কামরূপ কামাখ্যাতে ছিল, সুন্দরবনে ছিল। হ্যাঁ, ওইটার মধ্যে পুরা গল্পটা হুম। আছে। আপনার গানটা গাইবো না, গানটার মধ্যে সব বুঝতে পারবেন। প্যানেলে প্যানেলে এইভাবে দিয়া আচ্ছা। দিয়া এইভাবে দিব। এটা সওদাগর, সওদাগর বাণিজ্যে যায়, যে ময়ূরপঙ্খী নৌকা, ময়ূরপঙ্খী নৌকা। এটা 27টা প্যানেল। এটা সাইজ হলো আপনাকে 6 ফিট বাই 3 ফিট। অল্প স্বল্প গল্প, ওইটার মধ্যে দেখবেন অল্প স্বল্প গল্প। শাহনাজ মুন্নি, মুন্নি জি। আপা এটা ডকুমেন্টারি করছিল, চ্যানেল 1। উনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর। নাম্বারিং না, এটা যখন গল্পটা বলে, একবার উপরে যায়, একবার নিচে আসে, একবার এখানে যায়, এখানে আসে, মানে গল্পের জন্য এইভাবে সরে। এটা এই মুন না যে 1 2 3 4 5 এরকম না, সিরিয়াল নাই, এটার কোনো সিরিয়াল নাই। আ- এটা একবার উপরে গেল, একবার নিচে আসে, একবার মাঝখানে, একবার উপরে, এইভাবে আসে। এই গানে কাঠি দেয়া গল্পটা গায়। আপনি তো একেবারেই মনে হচ্ছে সলিড কালার গুলা ইউজ করেন নাকি? হ্যাঁ, না হ্যাঁ। কোন রকমের মিক্সড কালার? হুম। না, আমি তো ওই যে এইভাবে করি, এই কালার দিয়ে যাই করি আর কি। আমি সরাসরি একটা রং এইভাবে না, আমি সবুজের মধ্যে 3টা মিক্সড করি আমি। যেমন একটা নীল,
একটু আপনার গিয়া ইয়েলো মানে এলামাটি, তারপর একটু রেড দিয়ে দেই মানে গুপি মাটি, একটু একটু ব্যতিক্রম করি। আমার কালার সাথে কারোর সাথে মিশবো না, বানানো তো একটু ব্যতিক্রম করি, একটা আলাদা আলাদা হুম। থাকে। হলুদ রংটা? হলুদ রংটা ওই যে বললাম তিলক মাটি, আর ডিমের কুসুম, ডিমের কুসুমটা, হলুদ অংশ ডিমের হলুদ অংশটা, আর এলা মাটি, তিলক মাটি, ওইটা মিক্স করে গোলাইতে গোলাইতে গেলে এটা এটা হয়ে যাবো গা। তারপরে একটু হালকা করলে একটু সাদা দিয়ে দেই, চক পাউডার দিয়ে দেই। আগে তো চক পাউডার ছিল না, বার্মার থেকে পাথর আসতো, ওই পাথর ঘষতে ঘষতে অনেক ঘষতে ঘষতে তারপরে একটু লিকুইড হয়ে বাইরে দিত, অনেক পরিশ্রম লাগতো। এত বড় পাথর, ওই পাথরটাকে পানি দিয়ে ঘষতে হইতো পাথরের মধ্যে, ঘষলে ঘষলে ওই এতটুকু বাইরে দিত, আবার ঘষলে এতটুকু বাইরে দিত, ওইটা দিয়ে এই সাদা রং হইতো। এর কালো জন্য। রংটা কুকিং তেল, তেল ভরে কেরোসিন তেল, কেরোসিন তেল বলে মশলাটা ধরাই দেই, তারপরে উপরে একটা সরা দেই, সরা দিলে শীষটা জমে কালো হয়, তেলও শেষ হয়ে যায়, এরকম বড় কালো হইব এরকম পাউডার। তখন ওইটা বেলের আঠা, বেল আছে না, হুম। ফ্রুটস, বেল, ফ্রুটস, হুম, ওই হুম, বেলের হুম, আঠা দিয়া হুম, আর সাবুদানা দিয়ে ওটা গোলাই, চালতা চালতা পাতার কষ, চালতা পাতাটা ভিজিয়ে রাখি, ওটা চটকালে আটা হবে, ওইটা দিয়ে তারপরে কালো রং বলে। বাইরে গেলে হাত পাও দিয়ে বসতে হয়, হাত পাও দিয়ে হুম। পরিচ্ছন্ন হইয়া তারপরে বসি। এটা পবিত্রতা ব্যাপার আছে এখানে, পবিত্রতাই জয়। ছবিটার নাম কেশ বিন্যাস। আচ্ছা। আগে কাঠের বাক্স ছিল, ঘোড়ার ঘোড়ার গাড়ি যেতে। আচ্ছা। ঠিক আছে, স্যার থ্যাংক তাহলে ইউ সো মাচ। আজকে হইলো তাহলে না, দেখা হইলো, হ্যাঁ, আজকে কথা হলো। হইলো, কথা হইলো। আচ্ছা, ভালো থাকেন, জি, কোনোদিন দেখা হবে, ঢাকা আসলে অবশ্যই। আসবেন, আইসেন না।